नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही रोजगार मेले दौरान देश भर में 70,000 तो वध नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा कि रोजगार मेले केंद्र सरकार की नवी पहचान बने। केंद्रीय मकान उसारी और शहरी विकास बारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सब तो बड़ी अर्थव्यवस्था बनिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वालों आफत प्रबंधन लिए 8,000 करोड़ रुपए तो वध दीआं 3 प्रमुख योजनावां दा ऐलान। चक्रवात बिपरजोय नाल नजिठण लई तैयारियां दी कीती समीक्षा। भारत सरकार ने ट्विटर के साबका CEO जैक डोरसी के भारत वालों ट्विटर को धमकियां देने के दोष को झूठ दस्सिया। ते पंजाब सरकार वालों डिफाल्टर चौल मिलों लई यकमुश्त निबेड़ा नीति लियाउण बारे विचार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस राही रोजगार मेले अधीन चुने गए तकरीबन 70,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को शुभकामनावां देंदियां प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेले भारतीय जनता पार्टी की अगवाई वाली NDA सरकार की नवी पहचान बन गए ने। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले ये रोजगार मेले NDA और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए हैं। आज एक बार फिर 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। मुझे खुशी है कि बीजेपी के शासन वाली राज्य सरकारें भी, सभी बीजेपी के स्टेट में भी लगातार इस तरह के रोजगार मेले आयोजित कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार का आउंदे 25 सालों में भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का टीचा है। उन्होंने कहा कि सरकार वालों लए गए फैसलों नाल देश विच निजी और सरकारी अदारियां विच नवीं नौकरियां के मौके पैदा हो रहे हैं और भारत अज पहलां नालों बेहतर और स्थिर स्थिति विच है। उन्होंने कहा कि अज भारत को समाजिक सुधार के प्रोग्रामों वजों जानिया जाता है और उन्होंने सरकार नौजवानों को लगातार नौकरियां मुहैया करवा रही है। आज भारत को उसकी राजनीतिक स्थिरता के लिए जाना जाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये दुनिया में बहुत मायना रखती है। आज भारत सरकार की पहचान उसके निर्णायक फैसलों से होती है। एक डिसिसिव गवर्नमेंट। आज भारत सरकार की पहचान उसके आर्थिक और प्रगतिशील सामाजिक सुधारों से हो रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत पर भरोसा कर रही है और देश की विकास यात्रा का हिस्सा बन रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने सरकार वालों शुरू की गई मुद्रा योजना नाल करोड़ों लोगों को लाभ होया है। देश भर दीआं 43 थावां ते रोजगार मेले आयोजित किए गए ने, जिन्हां विच 2 मेले पंजाब के कपूरथला ते पटियाला विच लगाए गए। प्रधानमंत्री रोजगार मेले तहत आज साइंस सिटी कपूरथला विच लगाए गए रोजगार मेले विच केंद्रीय मकान उसारी और शहरी विकास बारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके संबोधन करदे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 10 लाख नौकरियों के टीचे को पूरा करने के तहत हुण तक 4 लाख नियुक्ति पत्र वंडे जा चुके हैं। भारतीय अर्थचारे बारे गल करदे उन्होंने कहा कि 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सब तो बड़ी अर्थव्यवस्था सी, जो हुण 5वें स्थान पर पहुंच गई है। जो अमृत काल के ट्रू बेनिफिशियरीज होंगे वो लोग होंगे हु आर टुडे इन दी एंटरिंग द जॉब मार्केट। और आप लोग जिनको, आप हमारे स्टार्टअप्स को देखिए, अब लाखों स्टार्टअप्स हैं। और आप देखिए जो हमारे, जिसको यूनिकॉर्न कहते हैं, पहले कितने थे, दुनिया में कितने और हमारे यहां कितने हैं। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट आवर यंगस्टर्स आर एंटरिंग द एम्प्लॉयमेंट मार्केट, नॉट जस्ट टू गेट जॉब्स बट टू प्रोवाइड जॉब्स। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के असली लाभपात्री उही होणगे जिहड़े नौकरी बाजार में शामिल होणगे। उन्होंने नौजवानों को स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न शुरू करके देश के विकास में वध चढ़ के योगदान पाउण का
ਸੱਦਾ To move ਦਿੱਤਾ। from being the 10th largest economy in the world to 5th, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 3rd largest economy ਬਣਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਉਹੀ PM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ 2047 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣੇਗਾ, ਬਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ youngsters who are coming into the market, because they will be the ones who will be in their prime at that stage. ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਕਲੈਰੀਕਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਮੇਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। Hello everyone, my name is Kunika. I am selected as a junior associate in SBI. तहे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हम लोगों को कि हमें फाइनली सिलेक्शन मिल गया और जॉब मिल गई। So good afternoon everyone. My name is Harman Singh. I come from Hoshiarpur and today we joined here for Rozgar Mela and I have joined as a junior associate in SBI. And I really like to thank our Prime Minister Narendra Modi ji for providing us this opportunity to be a part of this wonderful organization. मेरा नाम चांदनी है, मैं राहों रोड नवा शहर से आई हूँ। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया और ये लेने का मौका दिया। एज अ बैंकर मैं अपनी सर्विस इस बैंक में देना चाहती हूँ। मैं हरसिमरन सिंह कुरुक्षेत्र तो आया होया। इत्थे अज सानू SBI ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜੋਖਿਮ ਆਫਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 350 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਯੁਵਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਫਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਫਾਇਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। तो हमने हमारी तैयारियों को इसके साथ ज्यादा पैनी करनी पड़ेगी और ज्यादा व्यापक भी करनी पड़ेगी। कई जगह पे अलग अलग प्रकार की नए क्षेत्रों में भी आपदा का अनुभव आ रहा है। बाढ़ के नए क्षेत्र उभरते जा रहे हैं। कई नए स्थानों पर भी गर्मी की लू के थपेड़े सहन करने पड़ रहे हैं और इस सब के लिए हमने देश से नाते अपने आप को तैयार करना पड़ेगा।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਬਿਪਰਜੋਏ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਬਿਪਰਜੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤ ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਬਿਪਰਜੋਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤ ਗੰਭੀਰ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੱਛ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CEO ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੋਰਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਰਸੀ ਲੰਬੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਫਾਈਲਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। वो झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डॉर्से अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तब ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था और छेड़खानी की जाती थी। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਲੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। पूरे पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जीरो लेवल ते पहुंच चुका है और पंजाब की बहादुर पुलिस नूं, उस बहादुर पुलिस जिन्हें आतंकवाद का मुकाबला किया जिते सानू मान है, उस पुलिस को जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही। अरे इन्ने गैंगस्टर फड़े गए ने, इन्ने क्रिमिनल फड़े गए, रोज लुट तो सुट कौन कर रहा है? ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚਕ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਟਾਰੂਚਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1885 ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 11,917 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਿਸ਼ਾਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਖੁੱਲਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਦੀਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ SM ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ 101 ਤੁਲਸੀ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਵੰਡੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 5.4 ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
खबरों के बुलेटिन सारे दर्शक RNU DDK जलंधर के YouTube चैनल फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी वेख सकते हैं। तो बुलेटिन के अखीर में सुणवीआं खबरां एक बार फिर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही रोजगार मेले दौरान देश भर में 70,000 तो वध नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा कि रोजगार मेले केंद्र सरकार की नवी पहचान बने। केंद्रीय मकान उसारी और शहरी विकास बारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सब तो बड़ी अर्थव्यवस्था बनिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वालों आफत प्रबंधन लिए 8,000 करोड़ रुपए तो वध दी 3 प्रमुख योजनावां का ऐलान। चक्रवात बिपरजोए नाल नजिठण दी तैयारियां की कीती समीक्षा। भारत सरकार ने ट्विटर के साबका CEO जैक डोरसी के भारत वालों ट्विटर को धमकियां देने के दोष को झूठ दस्या। पंजाब सरकार वालों डिफाल्टर चौल मिलों लिए यकमुश्त निबेड़ा नीति लियाउण बारे विचार। खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दिओ, नमस्कार।